السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں ایک بہت ہی اہم مدعا اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، تھوڑا اس پر بحث کر لیتے ہیں اور بی جے پی کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، مدعا کچھ ایسا ہے کہ اب آسام میں بس اب یوں سمجھیے کہ 5 مہینے 6 مہینے کے بعد میں الیکشن کی تیاری ہے، الیکشن آنے والے ہیں۔ اس لیے اب بی جے پی جب بھی الیکشن آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا مدعا اٹھاتی ہے جس سے لگے ہندوؤں کو کہ مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچا رہی ہے یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے یا کوئی ایسا قانون لا رہی ہے جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوگا۔ تو ایسا کرنے سے بی جے پی کو لگتا ہے کہ ہندوتوا ٹولہ خوش ہوگا اور ہمارا جو ووٹ بینک بیلنس ہے، ووٹ کا جو بینک بیلنس ہے وہ ہماری جھولی میں آئے گا، ہمیں خیرات اور بھیک اسی وقت ملے گی جب تک کہ ہم مسلمانوں کو ستانے کا کوئی مدعا نہ لائے۔ تو اب آسام میں یہ خبریں آ رہی ہے کہ آسام کے جو مدرسے ہیں، دھارمک سنستھائیں ہیں، یعنی جنہیں ہم مدرسہ کہتے ہیں، جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اب آسام میں مدارس بھاجپا کے نشانے پر آ گئے ہیں، کیونکہ این آر سی تو پرانا مدعا ہو گیا۔ این آر سی میں منہ کی کھانی پڑی، 40 لاکھ لوگوں کو باہر کرنے والے تھے، مسلمانوں کا ٹارگٹ تھا، مگر 40 میں سے 19 لاکھ نکلے، 19 میں سے بھی صرف 4 لاکھ مسلمان، باقی ہمارے ہندو بھائی۔ اس لیے جمعیت علماء بار بار کہہ رہی تھی کہ تمہارے یہ ناپاک ارادے ہیں، ہندوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اندھ بھکتی، دھرم کا بھوت ایسا دماغ میں گھسا دیا گیا کہ دھرم کے آڑ میں ماری بھی جا رہی ہے تو منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر وہی اندھ بھکتی میں لت پت ہے، وہ جو اندھ بھکتی کا گوبر ہے دماغ میں بھرا ہوا ہے، ہر ہر مودی اور گھر گھر مودی والا۔ تو خیر اب آسام میں بھی الیکشن آنے والے، بہار کے الیکشن میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ بہار میں بھی کافی بوکھلائے ہوئے ہیں، اور اتنی بے شرم پارٹی ہے یہ کہ بہار میں ایک بینر لگا کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی مزدوروں کو کس طرح گھر پہنچایا۔ اب مزدور اس بورڈ کو دیکھ کر اتنی گالیاں دے رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ مزدوروں کا کیا حال کیا بھاجپا نے، بہار کے مزدوروں کا خاص طور سے کیا حال کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مودی جی ذرا آؤ تو صحیح بہار، آپ جاؤ تو صحیح، تھوڑا سا ذرا محبت سے ملنے کی کوشش تو کرو وہاں کے لوگوں سے، تب پتہ چلے گا کہ وہاں کے لوگ کتنے خطرناک اس وقت غصے میں، اور خاص طور سے مزدوروں کا جو برا حال کیا۔ تو خیر اب آسام میں مدرسے نشانوں پر آ گئے، اس کی تھوڑی سی میں تفصیل کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑ جائیں اس چینل کے ساتھ، اور سبسکرائب کرنے کے بعد رائٹ سائڈ میں گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی پریس کر دیں، اسے بھی دبا دیں۔ گھنٹی کو دبانے کے بعد 3 آپشن آئیں گے، جس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل مسلمانوں کے باقی رہے، ظلم ظالموں کے خلاف آوازیں بلند کرتے رہے، تو پلیز آپ چینل کو مالی مدد دے کر، فائنینشیل ہیلپ کر کے اس چینل کو مضبوط کیجئے، کیونکہ چینل کو چلانے کے لیے ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے، سب کے تنخواہیں، پیمنٹس وغیرہ ہوتی ہے، خرچ ہوتا ہے بڑا۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر روز جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں، یا پھر ہفتے میں، مہینے میں، آپ جیسا بھی مدد کر سکتے ہیں چینل کی مالی مدد کریں۔ اسکرین پر آپ نظر دوڑائیں، اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ آن لائن مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر بھی دیا گیا ہے، 9923223361۔ چینل کی آپ مالی مدد ضرور کریں۔ اور ہاں ناظرین، آپ اگر اپنے کاروبار کی ایڈ، اشتہار، وگیاپن دینا چاہتے ہیں تو بہت ہی کم خرچ میں ہمارے اس چینل پر، جس کو پوری دنیا میں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، بہت ہی کم خرچ میں آپ کا اشتہار، آپ کی وگیاپن دی جائے گی۔ آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر 9923223361 پر کانٹیکٹ کریں۔ جی ہاں ناظرین، پرائم نیوز میں جو ہمارا اہم مدعا ہے کہ بی جے پی کس طرح گھٹیا حرکتیں کرتی ہے اور کیسا شڑینتر کرتی ہے، بس الیکشن جیتنا ہے۔ جی ہاں، پھر کبھی پاکستان بارڈر پر تناؤ شروع ہو جاتا ہے، تو کبھی لداخ اور چائنا میں تناؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمارے جوان مارے جاتے ہیں، پھر اس پر گھٹیا اور گندی سڑی ہوئی راجنیتی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی آپ نے سنا ہوگا راحت اندوری کا وہ بہت مشہور شعر تھا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو
चुनाव है क्या? तो जी हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आसाम में ये जो मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, आसाम में जो एनआरसी का मुद्दा था, इसमें गू का जूता पड़ा है मुंह पर। अब वहां पर कोई सियासत बची नहीं और वहां पर भी लोग मुंह पर गू का जूता मारने वाले हैं। तो अब हिंदुत्व टोले को खुश करके, वोट का पोलराइज करके, पूरी घटिया राजनीति करने के नाम पर फिर एक खबर मेरे सामने आ रही है कि अब बीजेपी आसाम में मदरसों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। और जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं बड़ी अजीब बात कि जो हेमंत पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस के दौर में मदरसों को फंड देकर मदरसे में एजुकेशन और शिक्षण आम करने की बात करने वाले, तालीम और एजुकेशन को आम करने की बात करने वाले कांग्रेस के दौर में मदरसों को फंड जारी था, लेकिन अब जैसे ही इलेक्शन आ रहा है और हिंदुत्व टोले को और हिंदुओं को कैसे खुश करना है, तो एक ही तो फार्मूला है, मुसलमानों को तकलीफ दो तो इधर यह टोला खुश होगा और फिर हर हर मोदी और घर घर मोदी करेगा। तो अब वही हेमंत जो कांग्रेस के दौर में करोड़ों रुपए मदरसों की शिक्षण और तालीम एजुकेशन को आम करने के लिए देते थे, अब वो कह रहे हैं कि धार्मिक तालीम के लिए गवर्नमेंट से ये करोड़ों रुपए खर्च होना अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, यानी ये पता चल गया कि सबसे घटिया राजनीति, एक तो एजुकेशन आम हो रहा है, तालीम आम हो रही है मदरसों से। और मैं आपको बता दूं कि जनाब इन्हीं मदरसों से, जिन मदरसों को गवर्नमेंट कांग्रेस के दौर से फंड देती चली आ रही है, मैं आपको बताऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे कि इन्हीं मदरसों से बड़े बड़े लोग पढ़कर पुलिस अधिकारी बने, कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, मदरसा तालीम बोर्ड से तालीम लेकर आगे बढ़े। लाखों बच्चों ने इन मदरसों से तालीम हासिल किया है। और मैं अभी आपको बता दूं कि इस वक्त भी सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं, बताया जा रहा है कि आसाम में 600 से ज्यादा सरकारी मदरसों में तकरीबन 1.5 लाख छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन सियासी षड्यंत्र और घटिया राजनीति की वजह से अब इन मदरसों को बंद करने की बात हो रही है, जो मैं समझता हूं कि तालीम के साथ में नाइंसाफी है। यानी ये खुद तो जाहिल है और तालीम को आम होने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये चाहते ही नहीं है कि कुछ लोग पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तो इनका जो भगवा आतंकवाद है या जो मुल्क को बेवकूफ़ बनाने वाला मसला है ये सामने आ जाएगा। तो पढ़ो ही मत, जैसे नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पहले बचेगी बेटी तो पढ़ेगी ना, तो बचने ही मत दो, तो बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। तो अब ये घटिया षड्यंत्र के 1.5 लाख स्टूडेंट्स अभी वहाँ मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन सियासी राजनीति और घटिया षड्यंत्र के तहत अब इन मदरसों को बंद करने की बात की जा रही है। जी हाँ, हेमंत जो उस वक्त जब कांग्रेस में थे तो उस वक्त ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, शायद वजीर तालीम थे, और उस वक्त उन्होंने मदरसों की तरक्की के लिए कांग्रेस के दौर में करोड़ों रुपए दिए थे। लेकिन बीजेपी में आने के बाद अब पूरी तरह बदल गए, लोग उनको गालियां दे रहे हैं। तो नहीं भाई, ये ऐसी बात नहीं, गालियां नहीं देनी चाहिए भाई। एक आदमी आग के करीब गया तो आग ही की तो भाप लगेगी। एक आदमी अगर बैतुल खला में गया तो वहां से कोई गुलाब के फूल की खुशबू थोड़ी आएगी, वहां से तो बदबू ही आएगी। तो अब हेमंत का कोई कसूर नहीं, हेमंत बीजेपी में गए हैं, तो जब बीजेपी में गए हैं तो हरकतें तो वही होगी ना। तो पहले वजीर तालीम थे, कांग्रेस में एजुकेशन मिनिस्टर थे, करोड़ों रुपए मदरसों की एजुकेशन और शिक्षण पर खर्च कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही बीजेपी में आ गए तो भला अच्छाई कैसे रहेगी। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि टॉयलेट में आप गए तो फूल की खुशबू नहीं आ सकती, मोगरा की खुशबू नहीं आ सकती, चमेली की खुशबू नहीं आ सकती। तो अब इधर आए हैं तो अब उनको मदरसों में जो तालीम पर करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, तो अब हजरत ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए मदरसों की धार्मिक तालीम पर, मजहबी तालीम पर खर्च होना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं हेमंत को बता दूं कि अगर तुम्हारा भी एडमिशन मदरसे में हो जाए और वहां तुम धार्मिक तालीम हासिल करो तो एक अच्छे इंसान बनकर निकलोगे, क्योंकि पवित्र कुरान और मदरसों में जो तालीम दी जा रही है वो एक अच्छे इंसान बनाने की तालीम दी जा रही है। जी हाँ, आप पढ़ो तो सही, दाखिला लो तो सही, एडमिशन लो तो सही। इससे पहले भी मैंने कुछ लोगों से कहा था जो मदरसों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि इंशाअल्लाह मैं और मेरी टीम उनका पूरा एजुकेशन का खर्च बर्दाश्त करेगी। वो थोड़ा सा मदरसे में 1-2 साल पढ़े तो सही, खाने की फीस भी मैं दूंगा,
अच्छे इंसान बनकर मदरसों से निकलोगे, क्योंकि मदरसों से जितने निकले हैं अभी तक मुल्क को बचाने वाले निकले हैं। आप पूरी मुल्क की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मुल्क की, भारत की आजादी की तारीख और हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो मदरसों से ही आवाज चली थी इनकलाब जिंदाबाद, और मदरसों से ही और मदरसों के मुल्लाओं ने ही आवाज उठाया था कि अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो, और तहरीक रेशमी रुमाल मदरसों से ही चली थी, और जमीयत उलमा की तहरीक मदरसों से ही चली थी, अंग्रेजों को भगाने की तहरीक मदरसों से ही चली थी। महात्मा गांधी को पूरे मुल्क में घुमाकर राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम प्रेम और एकता के बढ़ाने और बनाने का माहौल मदरसों से ही चला था, और वो एक मौलाना ही था जो गांधी जी के पीछे सपोर्ट करके बड़ा एक पहाड़ की तरह खड़ा हुआ था। तो जनाब, मदरसों में आ जाओ, तालीम हासिल करो, 1-2 साल एडमिशन ले लो, यहां से अच्छे इंसान बनकर निकलोगे, और जहन में जो गू गोबर घान बनी हुई है और पड़ी हुई है मदरसों के ताल्लुक से, वो खत्म होगी। तो खैर, अब आसाम में बीजेपी मदरसों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, और मैं आपको बता दूं कि वहां पर आसाम में तकरीबन 100 हुकूमत के जेर इंतजाम संस्कृत के आश्रम है, और 500 प्राइवेट सेंटर है। हुकूमत हर साल मदरसों पर 3-4 करोड़ रुपया खर्च करती है, लेकिन खालिश हिंदू मुस्लिम सियासत और घटिया राजनीति करके वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश के लिए बीजेपी ये घटिया हरकत कर रही है और मदरसों को निशाना बना रही है। लेकिन खैर, मैं आखिर में इतना कह दूंगा कि याद रखो, ये सब बीजेपी का राजनीति का ये षड्यंत्र है, घटिया हरकत है, और इससे थोड़ा हिंदुत्व टोला तो खुश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम आज कह रहे हैं, मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बरसों पहले उन इदारों को जो हुकूमत से गिरान लेना चाह रहे थे, बरसों पहले हमारे उस्ताद मोहतरम ने भी कहा था कि देखो, हुकूमत की गंदी नीयतें बाद में कभी ना कभी तुम्हें तकलीफ देगी। आज बिहार के पटना में, मैं नाम दिलूंगा जानबूझकर, या बिहार में कई ऐसे मदरसे हैं जो हुकूमत की ग्रांट पर चल रहे थे। आज यूं समझिए कि जहां पर बुखारी शरीफ तक पढ़ाई होती थी और बड़े बड़े आलिम और फाजिल भी वहां पर तैयार होते थे, आज वो मदरसे जो हुकूमत की भीख पर चलते थे, आज वो मदरसे बंद होने की कगार पर है, और उनका बड़ा बुरा हाल है। मौलाना अली मियां नदवी ने बरसों पहले कहा था कि हुकूमत की भीख और खैरात मत लो। और फिर मैं हुकूमत को भी खबरदार कर रहा हूं कि याद रखो, मुल्क में लाखों मदरसे चलते हैं, और वो तुम्हारी भीख पर नहीं चलते हैं, बल्कि इतने बड़े बड़े मदरसे चलते हैं कि हुकूमत इतने बड़े बड़े कॉलेज भी नहीं चला पाती है, और उन मदरसों से पढ़कर लोग IPS और कलेक्टर और BA और MA और टीचर और फौजी भी बन रहे हैं। मदरसों में ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक तालीम भी दी जाती है, बल्कि मदरसों में हर तरह से बच्चों को सजाया और संवारा जाता है। मैं खुद आज मैं जर्नलिज्म में काम कर रहा हूं, सहाफत में काम कर रहा हूं, सियासत में काम कर रहा हूं, इमामत मैंने किया, मेडिकल कॉलेज में मैं रहा, तो मैं किसी स्कूल या कॉलेज का माल नहीं हूं, मैं खुद भी मदरसे का माल हूं, मदरसे से तैयार हुआ हूं। दीन भी मैंने मदरसों से सीखा, दुनिया भी मैंने मदरसों से सीखा, और जब दीन और दुनिया दोनों की तालीम आ जाए तो फिर सियासत तो यूं ही चल कर आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कुछ आज हम हैं, ये सब मदरसे का प्रोडक्ट है, मदरसे की फैक्ट्री में हम तैयार हुए हैं। तो मदरसा एक इंसान को बेहतरीन इंसान बनाता है। और फिर मैं आज आपसे कहूंगा कि मदरसे जो है, लाखों मदरसे जो चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चल रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने सिस्टम रखा था चंदे का, कि तुम अवाम के पास जाओ, मुसलमानों के पास जाओ, उनकी ज़कात, सदका, खैरात, लिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, जो कुछ भी वो रुपया देंगे उनसे कबूल करो और मदरसे चलाओ। आज लाखों मदरसों से करोड़ों उलमा, हुफ्फाज, मुफ्तियान, दीन के दाई, शैदाई और दुनिया में बेहतरीन सेवाएं अंजाम देने वाले जो लाखों करोड़ों उलमा, फौजला, मुफ्तियान ये जो निकले हैं, ये मदारिस से निकले हैं, और ये लाखों मदारिस हुकूमत की भीख और खैरात पर नहीं चलते हैं। और याद रखो, क़यामत तक ये मदारिस बंद होने वाले नहीं हैं। मुसलमानों, आपको भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इनकी एक घटिया राजनीति है। कैसा है कि इंसान जब गिर जाता है ना, तो वो अपने फ़ायदे के लिए, जैसे आपने, अगर मैं एक मिसाल दे दूं कि अघोरी विद्या जो इल्म हासिल, वो भी एक एजुकेशन है, समझो। अघोरी विद्या अगर कोई इल्म हासिल करता है तो वो गू भी खाता है, मुर्दार भी खाता है,
تو ایسے ہی سیاست اور راجنیتی میں بھی آدمی اتنے گھٹیا مقام پر آ جاتا ہے کہ وہ ایجوکیشن جو انسان کو بناتی ہے، ملک کو وکاس پر لاتی ہے، وہ ایجوکیشن میں بھی دھرم کی آڑ پر سیاست گھسڑتا ہے اور گھٹیا راجنیتی کرتا ہے۔ تو یہ بھاجپا کی ابھی 5-6 مہینے بعد میں الیکشن ہونے والا ہے، اس لیے اور راحت اندوری کا مجھے شعر یاد آیا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا۔ تو یہ جو گھٹیا باتیں ہو رہی ہے مدارس کو بند کرنے کی، یہ 5 مہینے بعد میں آسام میں الیکشن ہے۔ ویسے مدارس، میں حکومت کو آخری بار یہ بتا دوں کہ تمہاری خیرات پر، تمہاری بھیک پر مدارس نہیں چلتے ہیں۔ مسلمان اپنے ذاتی پیسوں پر، اپنے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات للہ فی سبیل اللہ پر کروڑوں اربوں روپے دے کر مدارس کو چلاتا ہے، اس لیے کہ مدارس دین کے، ایمان کے، اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے انسان کو بہتر انسان بنانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ بلکہ حکومت اور جو زہریلے لوگ ہیں وہ سن لیں کہ مدرسوں میں ہی اخلاق کی، کیریکٹر کی، چرتر کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے ہی میں ملک سے محبت سکھائی جاتی ہے، مدرسوں میں ماں باپ کا احترام سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں بڑوں کا احترام سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ باپ، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ اخلاق اور چرتر اور کردار کی تعلیم بھی مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ اس لیے تم دیکھ سکتے ہو کہ مدرسوں سے جو پروڈکٹ نکلا ہے ہمیشہ اچھا ہی نکلا ہے۔ پھر میں اگر کہوں گا تو تم کو بڑی مرچی لگے گی، مدرسوں کے علاوہ پروڈکٹ جو نکلا ہے کیا کیا گندگی پھیلایا ہے اور پھیلا رہا ہے، اس پر بھی ایمانداری سے نظر دوڑاؤ تو مدرسوں کی قدر تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔